ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ 2023 ಪೇಪರ್ 1 ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು MCQ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ KSET 2023ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು PYQಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೇವಲ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1000 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 2000+ PYQs MCQs PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 1000 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Here the first question is, where is the National Geophysical Research Institute located? National Geophysical Research Institute ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮುಂಬೈ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೈಪುರ್. Yes, the National Geophysical Research Institute, it is located in Hyderabad. So option B is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. So National Geophysical Research Institute, it is located at Hyderabad and it is a constituent research laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, which was CSIR, which was established in 1961. And the research areas of this National Geophysical Research Institute are artificial research, then water management, pollutants, natural hazards, earthquakes, tsunamis, etc. And you need to remember some research institute and their location. Center for Cellular and Molecular Biology, it is located at Hyderabad. Indian Institute of Chemical Technology in Hyderabad. National Institute of Animal Biotechnology in Telangana. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore, Karnataka. National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Central Institute for Research on Cotton Technology, Mumbai, Maharashtra. National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur, Jharkhand. The next question is, interview with a detailed standardized schedule is called? Option A, clinical interview. Option B, structural interview. Option C, group interview. Option D, direct interview. ವಿವರವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುಂಪು ಸಂದರ್ಶನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ. Yes, interview with a detailed standardized schedule, it is known as the structural interview. ಸೊ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. A structured interview, it is a type of quantitative interview that makes use of standardized sequence of questioning in order to gather relevant information. Question number 3. In data processing, what does the abbreviation SAP stands for? ಸೊ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ SAP ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್. Option C, systems, authorizations, programs. Option D, systems, algorithms, processes. Here the right answer is option A. SAP stands for systems, applications and products. So SAP, it is one of the world's leading producers of software for the management of business data processes, and it provides future-proof cloud ERP solutions that will power the next generation of business. And also remember, SAP, it is a number. SAP number is ಯುನಿಕ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. SAP ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, at the stage of reporting the findings. ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next question is, the conclusions or findings of which type of research cannot be generalized to other situations? Option A, historical research. Option B, descriptive research. Option C, experimental research. Option D, ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾರಣವಾದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. So descriptive surveys investigate phenomena in their natural setting. Its results cannot be applied or generalized to the entire set of the group. Question number 6. When academicians are called to deliver lecture or presentations to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called option A training program, option B seminar, option C workshop, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಮಿನಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಮಿನಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. So when academicians are coming to give a lecture or presentation, it is known as the seminar. ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So a seminar, it is a form of academic instruction either at a university or offered by commercial or professional organization. And conference, it is a formal meeting where participants exchange their views on various topics. And workshop, it includes all the elements of the seminar but with largest portion being emphasized on hand-on practice. A symposium, it is a formal gathering in an academic setting where participants are experts in their fields. Question number 7. The problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities? Option A, following the prescribed format of a thesis. Option B, data analysis through qualitative or quantitative techniques. Option C, defining the population of research. Option D, evidence based research reporting. ಸಂಶೋಧನಾ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಬಂಧದ ನಿಗದಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ. ಎಸ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. Question number 8. Which one of the following is a non-probability sampling? Option A, simple random sampling. Option B, purposive sampling. Option C, systematic sampling. Option D, stratified sampling. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾದರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ. Yes, here the right answer is option D. Stratified random sampling is known as the non-probability sampling. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. So non-probability sampling, it is a method of selecting units from a population using subjective method. And non-probability sampling does not require a complete survey frame. It is very fast and also it is easy. And it is inexpensive. And some common non-probability sampling methods are convenience sampling,
voluntary response sampling, purposive sampling, snowball sampling, and quota sampling. Question number 9. Recording of dash in qualitative research is called as memoing. Option A, reflective notes. Option B, memory notes. Option C, understanding notes. Option D, research notes. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೆಮೋಯಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮೆಮೊರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು. Yes, here the right answer is option A, reflective notes. Recording of reflective notes in qualitative research is known as the memoing. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಮೋಯಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So the act of recording reflective notes during a data collection and analysis, it is known as the memoing. And these memos add the credibility and trustworthiness to the qualitative research. Question number 10. Standard of research journal is decided on option A, publisher. Option B, impact factor. Option C, citation index. Option D, printing of the journal. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. Yes, the standard of research journal, it is decided on the ground of impact factor. So option B is the right answer. So research ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. So impact factors are used to measure the importance of a journal by calculating the number of times selected articles are cited within the last few years. Question number 11. A variable academic achievement will be measured on. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ನಾಮಿನಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೇಷಿಯೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆರ್ಡಿನಲ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆರ್ಡಿನಲ್. Ordinal scale, if the categories of a variable can be ranked such as from highest to lowest or from most to least or from best to worst, then that variable is said to be ordinal. Question number 12. A research paper is based on primary data, secondary data, descriptive data. ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಡೇಟಾ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾ. The right answer is option C, 1 and 2, primary data and secondary data. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದತ್ತಾಂಶ. Question number 13. Which is the main objective of research? Option A, to review the literature. Option B, to summarize what is already known. Option C, to get an academic degree. Option D, to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. Yes, here the right answer is option D. The main objective of research is to discover new facts or to make fresh interpretation of the known facts. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು. Question number 14. When planning to do as social research, it is better to option A, approach the topic with an open mind. Option B, do a pilot study before getting stuck into it. Option C, be familiar with literature on the topic. Option D, forget about theory because this is very practical. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ವೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. The next question is, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate?
ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಮೆಥಡ್, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್. ಆತಂಕದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ವಿಧಾನ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಧಾನ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಮೆಥಡ್. Post facto study or after the fact research. It is a category of research design in which the investigation starts after the fact has occurred. Question number 16. An example of scientific knowledge is option A, authority of the prophet, option B, social traditions and customs, option C, religious scriptures, option D, laboratory and field experiments. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರವಾದಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷರ ಅಧಿಕಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಮರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಿಪೇಸ್. ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಾರಾಂಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅಮೂರ್ತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾರಾಂಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮುನ್ನುಡಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18. A research problem is primarily chosen depending upon its relevance, available funds, interest of the researcher, availability of literature. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲಭ್ಯ ಇರುವ ನಿಧಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧಕರ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆ. A research problem, it depends on its relevance. Primarily it is going to depend on the relevance. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. So research, it is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. It involves inductive and also deductive methods. A research problem, it is an area of concern that requires a meaningful understanding of a topic. Question number 19. Which of the following is the most recent and dependable source of information on a broad scientific topic? Option A, research paper, option B, bibliography, option C, reviewed article, option D, new textbook. ವಿಶಾಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಲೇಖನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಹೊಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ವಿಮರ್ಶೆ ಪುಸ್ತಕ. Question number 20. If one variable is measured on nominal scale and the other variable is measured on interval scale, the appropriate research method will be option A, experimental method, option B, case study method, option C, cross sectional method, option D, correlational method. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, chi-square test, option D, Z test. Yes, here the right answer for this question is option C, chi-square test is the correct answer. So non-parametric tests are experiments that do not require the underlying population for the assumptions. It does not rely on any data referring to any particular parametric group. And non-parametric methods are also called distribution pre-test since they do not have any underlying population. So here an example for non-parametric test is chi-square test. Question number 2. The range of coefficient of correlation between two variables is. ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ?
0 to plus 1, plus 1 to minus 1, 0 to minus 1, none of the above. Yes, the range of coefficient between two variables is plus 1 to minus 1. So option B is correct here. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ correlation coefficient, it is a number between minus 1 and plus 1, and it is going to tell about the strength and direction of the relationship between two variables. Question number 3. In experimental research, hypotheses are formulated before the experiment, during the experiment, after the experiment, none of this. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಯೋಗದ ಮೊದಲು, ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಊಹೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So experimental research, it is a form of comparative analysis in which you study two or more variables and you observe a group under a certain conditions. Question number 4. In using two-tailed test, the direction of difference is known in advance, not known in advance, to be known in advance, to be neither known or not known. ಎರಡು ಟೂ ಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದಿಕ್ಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ನೋನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಸಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ? ಭವಿಷ್ಯ, ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. Question number 6. The purpose of methodology section of qualitative studies is option A, show how researcher interpretations will be made, option B, present the focus of the study, option C, provide general background of the study, option D, describe the overall design of the study. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಧಾನ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ICSSR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ICSSR ಎಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. Yes, here ICSSR stands for Indian Council for Social Science Research. Option C is correct. So the Indian Council of Social Science Research, it is the national body overseeing research in the social science. It was established in 1969. The headquarters is in New Delhi. Question number 8. Converting a question into a researchable problem. It is called option A, solution, option B, examination, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪರಿಹಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟು ರಿಸರ್ಚೇಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, formulating one or more specific questions about it,
and establishing the assessment methods needed to address the questions. Question number 9. A study in which direct perception of an incident or object made is naturalistic research, practitioner research, phenomenological research, descriptive research. ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. The correct answer is option C, phenomenological research, ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ. So phenomenological research, it is a form of qualitative research which looks in depth at non-numerical data and uses interviews and observations. Examples are interviewing with families, interviewing with parents, talking to kids, etc. Question number 10. A simple correlation was calculated between two variables after removing the effect of a third variable from both. The resulting correlation is called partial correlation, part correlation, multiple correlation, canonical correlation. ಎರಡರಿಂದಲೂ ಮೂರನೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಳವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾಗಶಃ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಹು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಗೀಕೃತ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಶಃ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So partial correlation, it is a method used to describe the relationship between two variables while taking away the effects of another variable. Question number 11. Which one of the following is the stable measure of dispersion? Range, quartile deviation, average deviation, standard deviation. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಸರಣದ ಸ್ಥಿರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ? ಶ್ರೇಣಿ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ವಿಚಲನೆ, ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನೆ. Question number 12. The standard error of a statistic is a measure of sampling fluctuation, errors of measurement, errors of prediction, systematic variation. ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ದೋಷವು ಯಾವುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ? ಮಾದರಿಯ ಏರಿಳಿತ, ಅಳತೆಯ ದೋಷಗಳು, ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ದೋಷಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್, ಮಾದರಿಯ ಏರಿಳಿತ. So the standard error, it is statistical term that measures the accuracy with which a sample distribution represents a population by using standard deviation. Question number 13. A study on the topic perception of tribal people about formal education comes under the type ethnographic, historical, experimental, ex post facto. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್. ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್, selected groups need to be studied, data about the universe is not available. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಏಕರೂಪವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೈವಿಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಯ್ದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. The right answer is option B. When the universe is heterogeneous, you are using stratified sampling. ಯಾವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Stratified random sampling is often when researcher want to know about the different subgroups based on the entire population. Question number 15. The size of sample for a study mostly depends on gravity of the population, geographical area of the population,
ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ? ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ. The right answer is option C. Size of sample, it depends on homogeneity and heterogeneity of the population. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Question number 16. Which of the following is incorrect? Rank correlation, Spearman. Product movement correlation, Pearson. Split half correlation, Cooder-Richardson. Contingency correlation, Cramer. Here option D is wrong. So rank correlation is given by Spearman, product moment correlation given by Pearson, split half correlation is given by K. Richardson, but the fourth one is wrong here. Question number 17. When a non-directional hypothesis is stated, the test of significance would be one-tailed, two-tailed, both A and B, none of the above. Yes, here the right answer is option B, two-tailed. So a two-tailed test, it is also known as the non-directional hypothesis. It is a standard test of significance to determine if there is a relationship between variables in either direction. Question number 18. Match the following. The right answer is option C here. A is 2 means nominal scale, frequency distribution, then ordinal scale, median and rank correlation, interval scale, mean, standard deviation and correlations, ratio scale, geometric mean. Question number 19. There is a significant positive correlation between variables x and y. This means that x causes variation in y. Option B, y causes variation in x. Option C, x and y vary together in opposite direction. Option D, x and y vary together in the same direction. x ಮತ್ತು y ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ ವೇರಿ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. Positive correlation, it is a relationship between two variables that both the variables move in the same direction. For example, when price increases, supply also increases. Question number 20. Which of the following terms is related to the idea of validity of a test? Errors of measurement, true score variance, common factor variance, random errors. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಅಳತೆಯ ದೋಷಗಳು, ನಿಜವಾದ ಅಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ದೋಷಗಳು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟ್ರೂ ಸ್ಕೋರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ನಿಜವಾದ ಅಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ refers to what characteristic the test measures and how well the test measures the characteristics. The first question is the control of extraneous variables in experimental research after the treatment is given can be done through a technique called. Option A, statistical regression. Option B, post test. Option C, one-way ANOVA. Option D, analysis of covariance. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಯಾವ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿಂಜರಿತ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಒನ್-ವೇ ಅನೋವಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is correct answer, analysis of covariance. Question number 2. Which of the following types of studies results in finding which could not be generalized to other situations? Option A, descriptive. Option B, historical. Option C, experimental. Option D, causal comparative. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ? ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಕಾರಣ ತುಲನಾತ್ಮಕ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಇದ್ದೀವಿ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್.
Question number 3. When a researcher checks the genuineness and authenticity of the source material, it is known as external validity, external criticism, concurrent validity, internal consistency. ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಬಾಹ್ಯ ಸಿಂಧುತ್ವ, ಬಾಹ್ಯ ಟೀಕೆ, ಸಮಕಾಲಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ, ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ. Yes, here the correct answer for this question is option B, external criticism. ಬಾಹ್ಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ. So question number 4. Which of the following statements is true for reliability and validity of a measuring instrument? Option A, reliable test is also valid. Option B, validity does not ensure reliability. Option C, validity and reliability are not related. Option D, valid test must be reliable. ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಿಂಧುತ್ವವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಿಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. So question number 5. The status quo of a situation in research can be studied through option A, experimental research, option B, survey research, option C, historical research, option D, phenomenological research. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ. Yes, here the correct answer for this question is option B, survey research. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದು ಸರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. So the traditional definition of survey research is quantitative. It is a quantitative method for collecting information from a pool of respondents by asking multiple survey questions. Question number 6. Which one of the following variables is controlled in experimental research? Option A, independent variables. Option B, moderate variables. Option C, dependent variables. Option D, extraneous variables. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ಥಿರಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಥಿರಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅವಲಂಬಿತ ಅಸ್ಥಿರಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಾಹ್ಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು. Yes, the right answer is option D, extraneous variables are controlled in experimental research. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಹ್ಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ 2 or more variables and observe a group under a certain condition or groups experiencing with different conditions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೈನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಂತರಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿಂಜರಿತ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವಿಷಯಗಳ ಪಕ್ವತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೈನ್. Question number 8. Random sampling is helpful as it is. Option A, an economical method of data collection. Option B, free from personal biases. Option C, reasonably accurate. Option D, all of the above. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿಖರ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. The right answer is option D, all of the above. Random sampling, it is
economical method of data collection, free from personal biases, reasonably accurate. ಸೊ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. Question number 9. Internal criticism. It is required step in. Option A experimental research, option B historical research, option C descriptive research, option D philosophical research. ಆಂತರಿಕ ಟೀಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಂತರಿಕ ಟೀಕೆ ಎಂಬುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ to draw a representative sample of heterogeneous population? Option A stratified random sampling, option B quota sampling, option C purposive sampling, option D incidental sampling. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಯಾವ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ತರೀಕೃತ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೋಟಾ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಮಾದರಿ. Yes, here the correct answer for this question is option A. Stratified random sampling is very helpful to draw the representative sample from heterogeneous population. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. So stratified random sampling, it is a method of sampling. It involves the division of population into smaller subgroups. These groups are known as the strata. And here the strata are formed based on the members' shared attributes such as characteristics, income, educational attainment, etc. Question number 11. Deductive reasoning helps in option A research reporting, option B formulation of hypothesis, option C data analysis, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಊಹೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಿಕರಗಳ ತಯಾರಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಊಹೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ. Question number 12. If a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of option A ex post facto research, option B action research, option C applied research, option D fundamental research. ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. So applied research, it is a non-systematic way of finding solutions to specific research problem. These problems can be on individual, group or society. It is called non-systematic because it goes straight to finding solutions. Question number 13. The distribution of a large number of means based on samples of the sample size selected from the same population is known as option A normal distribution, option B sampling distribution, option C standard distribution, option D rectangular distribution. ಒಂದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತರಣೆ, ಮಾದರಿ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿತರಣೆ, ಆಯತಾಕಾರದ ವಿತರಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮಾದರಿ ವಿತರಣೆ. Question number 14. Arrange the following measures of variability in a sequence. ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯತೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೇಂಜ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆವರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್.
The right answer is option A. First one is range, then after range, average deviation, then quartile deviation, then at the end standard deviation. Question number 15. A distribution of scores was negatively skewed. It can be stated that mean and median coincide, mean is more than median is less than median, no such relationship exists. ಅಂಕಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಎರಡು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದಾಗ, ಸರಾಸರಿಯು ಮೀಡಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, then it is known as the normal distribution. So in positive, mean is greater than median is greater than mode. In negative, mean is lesser than median is lesser than mode. Question number 16. When a researcher includes in his sample those individuals who are willing and are readily available, the sampling technique is called. Option is simple random sampling, option B quota sampling, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ತನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ? ಸರಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ, ಕೋಟಾ ಮಾದರಿ, ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಮಾದರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಮಾದರಿ. So convenience sampling or incidental sampling, it is a type of non-probability sampling that involves the sample being drawn from the part of the population that is close to hand. Question number 17. A method of sampling that ensures proportional representation of all sections of the population is termed as. Option A simple random sampling, option B stratified sampling, option C ಪರ್ಪೋಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ತರೀಕೃತ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾದರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. In stratified sampling, researchers divide subjects into subgroups called strata based on characteristics such as race, gender, educational attainment. Once divided, each subgroup is randomly sampled using another probability sampling method. Question number 18. Which of the following is appropriate to test a non-directional hypothesis? ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒನ್ ಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟೂ ಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟೂ ಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು? ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್. The right answer is option A. A and B are correct. F test and T test. These two are parametric tests. So ಇಲ್ಲಿ F test ಮತ್ತೆ T test ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು parametric test ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So parametric tests are used only where a normal distribution is assumed. Examples are T test, F test, ANOVA, linear regression and Pearson rank correlation. Question number 20. The square root of variance is. Option A standard error, option B error variance, option C standard deviation, option D deviation quotient. The square root of variance is standard deviation. Option C is right. So standard deviation is the square root of the variance. Question number 21. SPSS is. SPSS ಏನಾಗಿದೆ? Option A statistical package for scientific studies, option B statistical package for social science, option C scientific package for social scientist, option D scientific package for statistical study. Yes, here SPSS it stands for statistical package for social science. Option B is correct. Statistical package for social science. Question number 22. Which of the following terms
is related to the idea of validity of a test, errors of measurement, true score variance, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಅಳತೆಯ ದೋಷಗಳು, ನಿಜವಾದ ಅಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ದೋಷಗಳು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. Question number 23. Which of the following is not a common element of a research proposal and research report? Option A, objectives and hypothesis. Option B, implications for further research. Option C, references to previous research. Option D, sources of information. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಊಹೆಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾದ ಮೂಲಗಳು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು. Question number 24. Dash is the first step of research process. Formulation of a problem, collection of data, editing and coding, selection of a problem. ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is correct here. As selection of a problem is the first step of the research process. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. So we have to select a problem first, then we can start with our research process. Question number 25. ICSSR stands for ICSSR ಎಂದರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. Option D, International Council for Social Science Research. Yes, this question is for you. You have to comment the right answer in the comment section. Here the first question is, which of the following statement is not correct? Option A, a researcher is expected to be a well-read person. Option B, one research gives birth to another research. Option C, all researchers contribute to existing knowledge. Option D, a good researcher is a nice person. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಸೊ 4 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. Yes, here the right answer is option D is not correct. A good researcher is a nice person. This statement is wrong here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಶೋಧಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್. So how we are going to evaluate the quality of the research? Based on the place of publication, where we are going to publish the paper, the report. Option B, the manner in which the recommendations are implemented. Option C, the rigor with which it was conducted. Option D, none of the above. ಸೊ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. The rigor with which it was conducted, based on this we can evaluate the quality of research. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್.
ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ it is going to verify the old knowledge, it is going to explore the new knowledge, it also fills the gap between the knowledge. So option D, all of the above is correct answer. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ or the use of existing knowledge in a new and creative way. So it has to generate new concepts, methodologies or understandings. Question number 4, what do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Option A, to bring out holistic approach to the research. Option B, to reduce the emphasis of single subject in research. Option C, to oversimplify the problem of research. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಅಂತರ್ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊರತರುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಒತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅತಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. The main aim of interdisciplinary research is to bring out holistic approach to research. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊರತರುವುದು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ objective of interdisciplinary research is to form a broad and inclusive understanding of a topic. This process is going to provide various perspectives and can often lead to unique intellectual discoveries. Question number 5, the experimental study is based on option A, law of single variable, option B, manipulation, option C, both A and B, option D, none of the above. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಏಕ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾನೂನು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕುಶಲತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. Yes, here the right answer for this question is option C, the experimental study. It is based on law of single variable and also manipulation. So option C is correct answer, both A and B. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಏಕ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ acceptable conditions uses experimental method. And the success of experimental studies hinges on researcher confirming the change of variable is based on manipulation of the constant variable. So the research is going to establish cause and effect relationship. Question number 6, which of the following is not a characteristic of a researcher? Option A, industrious and persistent. Option B, specialist rather than a generalist. Option C, objective. Option D, not versatile in his interest and even in his native abilities. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಶ್ರಮಶೀಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿಗಿಂತ ತಜ್ಞರು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಉದ್ದೇಶ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Is not versatile in his interest and even in his native abilities. This is not a characteristic of a researcher. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಶೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7, an important practical issue to consider while designing a research project is option A, an interesting theoretical perspective. Option B, add to knowledge of researcher only. Option C, availability of time and other resources. Option D, none of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧಕರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ.
ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Question number 8. Assertion is longer tests are more reliable than shorter ones. Reason is each item adds to test reliability. Which of the following is correct? A and R are correct. Only A is correct. Only R is correct. None of the A and R is correct. ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಉದ್ದವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Question number 9. Which of the following variables is continuous? Option A, attitude towards school. Option B, family size in a locality. Option C, marital status of college students. Option D, religious affiliation of workers. ಕೆಳಗಿನ ಅಸ್ಥಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ. Question number 10. Where is the National Geophysical Research Institute is located? So National Geophysical Research Institute ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮುಂಬೈ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೈಪುರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್. So National Geophysical Research Institute, NGRI, it is a constituent research laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research. It was established in 1961. So the research areas of this institute are groundwater management, artificial recharge, pollutants, natural hazards, earthquake, tsunami, etc. Question number 11. What is the aim of educational research? Option A, identifying major problems that need to be solved. Option B, searching for the new facts and principles underlying the process of education. Option C, identifying the aims of education. Option D, identifying the values that need to be inculcated in the pupils. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುರಿ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ searching for the new facts and principles underlying the process of education. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. So educational research applies the scientific method for the systematic study of educational situations. Question number 12. Reorganize the following steps of descriptive research in a correct sequence. Option A, collection of and processing of data. Option B, interpretation of results. Option C, identification of a problem. Option D, drawing conclusions. E, drafting of the report. Formulation of hypothesis. So the right answer is option D. First one is C, identification of a problem. Then after this, F, drafting the formulation of hypothesis. Then A, collection and processing of data. Then B, interpretation of results. Then drawing conclusions. At the end, drafting of the report. ಸೊ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಂತರ ಊಹೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ವರದಿಯ ಕರಡು ರಚನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. Question number 13. Which of the following is the first step in starting the research process?
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. The right answer is option C, identification of a broad area of research. It is the first step in conducting research. ಸೊ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. Question number 14. The major objective of a qualitative research is to option A understand a process or concept, option B study group differences, option C predict relationships, option D explain variation in measurements. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗುಂಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Qualitative research, it is a type of research that is going to explore and provide deeper insights into real world problems. Question number 15. IRB, it is an acronym for which of the following? IRB is ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. The right answer for this question is option C, institutional review board. IRB stands for Institutional Review Board. The Institutional Review Board, it is an administrative body established to protect the rights and welfare of human research. Question number 16. Which of the following is not the method of research? Observation, historical, survey, philosophical. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವಲ್ಲ? ವೀಕ್ಷಣೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸರ್ವೆ, ತಾತ್ವಿಕ. The correct answer is option A, observation. It is not a method of research. ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. Question number 17. The research is always option A verifying the old knowledge, option B exploring new knowledge, option C filling the gap between knowledge, option D all of the above. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್? ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ? Industrious and persistent, specialist rather than a generalist, objective, not versatile in his interest and even in his native abilities. The right answer is option D, not versatile in his interest and even in his native abilities. ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. Question number 19. The approach which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect is option A positivism, option B interpretivism, option C qualitative, option D none of the above. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಧನಾತ್ಮಕತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿವಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Question number 20. What is the position held by a positivist as far as acquiring knowledge is concerned? Option A, a general positive attitude towards research. Option B, scientific research should be based on value-free empirical observations. Option C, exact knowledge can be acquired from the society. Option D, none of the above. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ.
The correct answer is option B. Scientific research should be based on value free empirical observations. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. So question number 1, which of the following research specifically requires objectivity to discover facts and causes from the data gathered? Option A quantitative research, option B fundamental research, option C qualitative research, option D action research. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ. Yes, here the right answer for this question is option A quantitative research. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Quantitative research, it is the process of collecting and analyzing numerical data. It can be used to find patterns, averages, make predictions, test causal relations, etc. So question number 2, qualitative research is option A without any specific purpose, option B primarily concerned with in-depth exploration of phenomena, option C deals with the collection and analysis of non-numerical data, option D none of the above. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಆಳವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. The right answer is option C. Qualitative research is dealing with the collection and analysis of non-numerical data. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So qualitative research, it is a type of research that aims to gather and analyze non-numerical data in order to gain understanding of individuals' social reality, including understanding their attitudes, beliefs, motivation. Question number 3, the important prerequisites of a research in science, social science and humanities are ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಗಳು. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆರ್ಕೈವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ವಿಸರ್, ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಕೈವ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ a research carried out to solve immediate problems, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ a longitudinal research, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. Yes, here the right answer for this question is option B, a research carried out to solve immediate problems. ಸೊ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5, the term phenomenology is associated with the process of option A qualitative research, option B analysis of variance, option C correlational study, option D probability sampling. ಫೆನಾಮೆನಾಲಜಿ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಮಾದರಿ. Yes, the right answer for this question is option A qualitative research, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. Question number 6, when a researcher starts with the dependent variable and moves backwards, it is called option A predictive research, option B retrospective research, option C exploratory research, option D descriptive research. ಸಂಶೋಧಕರು ಅವಲಂಬಿತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, descriptive research. Option D is the right answer. Yes, descriptive research aims to accurately and systematically describe a population,
situation or phenomena. It can answer what, where, when and how questions, but not why. Question number 7. Which research paradigm is based on the pragmatic view of reality? Quantitative research, qualitative research, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಯು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಿಶ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. Qualitative research, it is a type of research that explores and provides deeper insights into real world problems. Question number 8. Which of the following best describes quantitative research? Option A, the collection of non-numerical data. Option B, an attempt to confirm the researcher's hypothesis. Option C, a research that is exploratory. Option D, research that attempts to generate a new theory. ಸೊ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ. ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. Question number 9. Which type of research is likely to provide the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? Non-experimental research, experimental research, historical research, none of the above. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. Question number 10. Which research method is most appropriate if a researcher is looking for a causal relationship? Experimental method, case study, correlational study, naturalistic observation. ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ. Question number 11. Which of the following types of research is associated with theory generating? Option A, inductive research. Option B, deductive research. Option C, both inductive and deductive. Option D, none of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಗಮನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನುಗಮನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. So deductive research, it is a type of research in which the researcher starts with a theory, hypothesis or generalization and then tests it through observations and data collection. Question number 12. In a study of two variables, when one variable goes up as another goes down in value, it is known as positive correlation, no correlation, negative correlation, fluctuating correlation. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ಏರಿಳಿತದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀವಿ. So negative correlation, it is a relationship between two variables such that as the value of one variable increases, the other decreases. Question number 13. A researcher spent several years of observing social behavior of people in their native habitat. The research method used here is option A, case study, option B, experimental method, option C, correlational study, option D, naturalistic observation. ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. Question number 14. The main difference between basic research and applied research lies in basic process, sample size, utility, all of the above. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್, ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ. Question number 15. The government of India conducts census after every 10 years. The method of research used in this process is case study, developmental, survey, experimental. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ. Question number 16. A paired experiment is one that takes place in real world, laboratory, both in real world and laboratory. Option D naturalistic environment. ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವು ನಡೆಯುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ. The right answer is option B laboratory. Field experiment is what takes place in laboratory. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Question number 17. Which of the following terms can be associated with research in social science? Option A causal research, option B empirical research, option C correlational research, option D all of the above. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು? ಕಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಸಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸೊ causal research, it is also known as explanatory research. So it identifies the extent and nature of cause and effect relationship between two variables. Question number 18. Which type of research is likely to provide strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? Non-experimental research, experimental research, historical research, none of the above. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. Question number 19. Characteristics of the scientific method necessarily include lab experiments only, controlled observation, analysis of formulation, all of the above. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ? ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. Question number 20. A 9-year-old is taller than 7-year-old ones. It is an example of vertical study, cross-sectional studies, experimental studies, case studies. 9 ವರ್ಷದ ಮಗು 7 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಲಂಬ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, cross-sectional studies. So question number 1. Which of the following research specifically requires objectivity to discover facts and causes from the data gathered? Option A quantitative research, option B fundamental research, option C qualitative research, option D action research. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ. Yes, here the right answer for this question is option A quantitative research. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Quantitative research, it is the process of collecting and analyzing numerical data. It can be used to find patterns, averages, make predictions, test causal relations, etc. So question number 2. Qualitative research is option A without any specific purpose, option B primarily concerned with in-depth exploration of phenomena, option C deals with the collection and analysis of non-numerical data, option D none of the above. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಆಳವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. The right answer is option C. Qualitative research is dealing with the collection and analysis of non-numerical data.
ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ and analyze non-numerical data in order to gain understanding of individuals' social reality, including understanding their attitudes, beliefs, motivation. Question number 3. The important prerequisites of a research in science, social science and humanities are ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಗಳು. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆರ್ಕೈವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ವಿಸರ್, ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಕೈವ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. The term phenomenology is associated with the process of option A qualitative research, option B analysis of variance, option C correlational study, option D probability sampling. ಫೆನಾಮೆನಾಲಜಿ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಮಾದರಿ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. Question number 6. When a researcher starts with the dependent variable and moves backwards, it is called option A predictive research, option B retrospective research, option C exploratory research, option D descriptive research. ಸಂಶೋಧಕರು ಅವಲಂಬಿತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, descriptive research aims to accurately and systematically describe a population, situation or phenomena. It can answer what, where, when and how questions, but not why. Question number 7. Which research paradigm is based on the pragmatic view of reality? Quantitative research, qualitative research, mixed research, none of the above. ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಯು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಿಶ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. Qualitative research, it is a type of research that explores and provides deeper insights into real world problems. Question number 8. Which of the following best describes quantitative research? Option A the collection of non-numerical data, option B an attempt to confirm the researcher's hypothesis, option C a research that is exploratory, option D research that attempts to generate a new theory. ಸೊ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ. ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. Question number 9. Which type of research is likely to provide the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? Non-experimental research, experimental research, historical research, none of the above. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆ,
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. Question number 10. Which research method is most appropriate if a researcher is looking for a causal relationship? Experimental method, case study, correlational study, naturalistic observation. ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. The right answer is option A, experimental method, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ. Question number 11. Which of the following types of research is associated with theory generating? Option A, inductive research, option B, deductive research, option C, both inductive and deductive, option D, none of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಗಮನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನುಗಮನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. So deductive research, it is a type of research in which the researcher starts with a theory, hypothesis or generalization and then tests it through observations and data collection. Question number 12. In a study of two variables, when one variable goes up as another goes down in value, it is known as positive correlation, no correlation, negative correlation, fluctuating correlation. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ಏರಿಳಿತದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀವಿ. So negative correlation, it is a relationship between two variables such that as the value of one variable increases, the other decreases. Question number 13. A researcher spent several years of observing social behavior of people in their native habitat. The research method used here is option A, case study, option B, experimental method, option C, correlational study, option D, naturalistic observation. ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ. Question number 14. The main difference between basic research and applied research lies in basic process, sample size, utility, all of the above. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್, ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ. Question number 15. The government of India conducts census after every 10 years. The method of research used in this process is case study, developmental, survey, experimental. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ. Question number 16. A paired experiment is one that takes place in real world, laboratory, both in real world and laboratory. Option D, naturalistic environment. ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವು ನಡೆಯುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ. The right answer is option B, laboratory. Field experiment is what takes place in laboratory. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Question number 17. Which of the following terms can be associated with research in social science? Option A, causal research, option B, empirical research, option C, correlational research, option D, all of the above. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು? ಕಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಾಸಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸೊ ಕಾಸಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್.
So it identifies the extent and nature of cause and effect relationship between two variables. Question number 18. Which type of research is likely to provide strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? Non-experimental research, experimental research, historical research, none of the above. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. Question number 19. Characteristics of the scientific method necessarily include lab experiments only, controlled observation, analysis of formulation, all of the above. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ? ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. Question number 20. A 9-year-old is taller than 7-year-old ones. It is an example of vertical study, cross-sectional studies, experimental studies, case studies. 9 ವರ್ಷದ ಮಗು 7 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಲಂಬ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Cross-sectional studies. The first question is, which of the following is not the requirement of hypothesis? Option A, be based on facts. Option B, be conceivable. Option C, contradict the knowledge of nature. Option D, allow consequences to be deduced from it. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಊಹೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದು. Yes, here option C is correct answer. Contradict the knowledge of nature. This is not required in hypothesis. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಊಹೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. Question number 2. The objective of a research can be written. Option A, only in question form. Option B, only in statement form. Option C, both question and statement forms. Option D, in hypothetical form. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಸ್, objectives of the research we can write only in statement form. ಸೊ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Question number 3. The accuracy of the research process depends upon. Option A, unbiased attitude of researchers. Option B, the sample size. Option C, the research method adopted. Option D, all of the above. So how we are going to determine the accuracy of the research? 4 options are given here. ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂಶೋಧಕರ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. So when it comes to accuracy of the research process, it depends upon all of the above. Unbiased attitude of researchers, then sample size, the research method adopted. Yes, on all these concepts, the accuracy of the research is dependent. ಸೊ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶೋಧಕರ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ, ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Question number 4. The introduction section of a research plan. Option A, gives an overview of prior relevant studies. Option B, contains a statement of the purpose of the study. Option C, concludes with a statement of the research questions. Option D, all of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಯ ವಿಭಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ಲಾನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ಗಿವ್ಸ್ an overview of prior relevant studies, contains a statement of the purpose of the study, concludes with a statement of the research questions. Option D is the right answer. ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಯ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಉದ್ದೇಶದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ.
Question number 5. The process not needed in experimental research is option A observation, option B manipulation and replication, option C controlling, option D reference collection. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಗ್ರಹ. Yes, here the right answer is option D reference collection. It is not needed in experimental research. ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Question number 6. Which of the following is the correct order of Stevens 4 levels of measurement? ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರ 4 ಹಂತದ ಅಳತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಡಿನಲ್, ನಾಮಿನಲ್, ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಮಿನಲ್, ಆರ್ಡಿನಲ್, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ವಲ್, ನಾಮಿನಲ್, ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೇಷಿಯೋ, ಇಂಟರ್ವಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is option B, nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio. Option B is the right answer. Question number 7. We use factor analysis. Option A to know the relationship between two variables, option B to test the hypothesis, option C to know the difference between two variables, option D to know the difference among many variables. So why we are going to study factor analysis? ನಾವು ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಊಹೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನೇಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. Yes, here the correct answer is option D. We use factor analysis to know the difference among many variables. ಅನೇಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Question number 8. A widely used format developed by Rensis Likert is used for asking questions about option A attitude, option B personality, option C morally, option D none of the above. ರೆನ್ಸಿಸ್ ಲೈಕರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ತನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈತಿಕತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಕುಶಲತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್? ದ ಒಪಿನಿಯನ್, ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್, ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ? ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಧನಾತ್ಮಕತೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸಂದರ್ಶನ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. Question number 11. A research problem is feasible only when option A it has utility and relevance, option B it is researchable, option C it is new and adds something to the knowledge, option D all of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. A research problem is feasible when it has utility and relevance, when it is researchable, it is new and adds something to the knowledge. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ statements are true? Option A, in research objectives can be worded in question form. Option B, in research objectives can be worded in statement form. Option C,
objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis. Option D, all of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. Yes, here the right answer is option B is correct answer. In research, objectives can be worded in statement form. So, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Question number 13. In the context of survey research, the following steps are taken in certain order. Which of the following options represents the correct order? Sampling, inference, data analysis, data collection. Yes, here the right answer is option B is correct. First one is sampling, then data collection, then data analysis, at the end inference. Question number 14. A satisfactory statistical quantitative method should not possess which one of the following qualities? Option A, appropriateness. Option B, measurability. Option C, comparability. Option D, flexibility. ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು? ಸೂಕ್ತತೆ, ಮಾಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೋಲಿಕೆ, ನಮ್ಯತೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ದ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ attitude of researchers. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಖರತೆ ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧಕರ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. Option A, a well formulated hypothesis. Option B, a good research supervisor. Option C, adequate library. Option D, a well formulated problem. ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಊಹೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ. Yes, the right answer is option A. A good research elements are a well formulated hypothesis. ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಊಹೆ. Question number 17. The classification of studies into exploratory, descriptive, analytical and predictive research is based on logic of the research, outcome of the research, process of the research, purpose of the research. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನಾತ್ಮಕ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ತರ್ಕ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. Question number 18. What is the position held by a positivist as far as acquiring knowledge is concerned? Option A, general positive attitude towards research. Option B, scientific research should be based on value-free empirical observations. Option C, exact knowledge can be acquired from the society. Option D, none of the above. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. An ontological question is usually about Option A, diagnosis of a medical problem. Option B, study of things outside ourselves and external reality. Option C, use of questionnaires or interviews in project. Option D, acceptable level of knowledge. ಆಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು.
ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಬಳಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮಟ್ಟ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವಾಸ್ತವದ ಅಧ್ಯಯನ. Question number 20. A 9-year-old is taller than 7-year-old ones. It is an example of vertical studies, cross-sectional studies, experimental studies, case study. 9 ವರ್ಷದ ಮಗು 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.